सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अनल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबियुन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, हज़ार हज़ार आलम दरस्ता की हर आन महबूबा, लुगे लुगे कड़म श नसीब में दा ईमान महबूबा। द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नकरी रब, द कायनात जुमला ज़र्रे कम रूह नकरी रब, पहर नफस कसम पर रब तान कुर्बान महबूबा। अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार, अज़ल नतर अबद हरदम दरब द इल्म पशमार, विद तकरार पड़ेर ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। और हम सोए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ, हम सोए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफ़िला होगा रवा काफ़िला सालार के साथ। ये तो तैबा की महब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। और ए मज़हर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हो गई शायरे दरबार के साथ। न सर झुका कीजिए न मुँह छुपा कीजिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला कीजिए। और हम अगर 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ तेज शम्मा जला कीजिए। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से ठोर दोस्तों दुरूद शरीफ को बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मेरे क़दरदानो, मशरानो, कशरानो, रब ला यज़ाल और रब बेनियाज लाख लाख शुक्र दी कि मुंगा तासो द दोनों जहान द सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार दखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी तौर पर जमो अल्हम्दुलिल्लाह। स्ता सोड़ांदे में कुरान अज़ीम शान ना मुख्तसरा लेकिन ढेर ज़्यादा मुक़द्दस हिस्सा तिलावत पड़ा पदे कि अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू मुंग अवतासुता दखबल और दखबल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ खई चिदा खलक लग्या दी पदे दुनिया के किस्मा किस्म खलक दी द किस्मा किस्म खलको द रज़ा कवलो द खुशालवलो द पार जद्दोजहद शोरो दे और किस्मा किस्म नौकरे दी किस्मा किस्म ग़ुलामे दी। सोख दे द पारा नौकरी कई जे ज़माना फ़लाने ज़मान नेक खुशहाल शी, अगर कज़ वाला जायज़ा व का नाजायज़ी उकार से भी कुछ द पारा लग गया मौदे ज़माना खुशहाल द चा द ग़ुलामे हद दावी च आगा खैर दे करब और दागा महबूब नारज़ाशी और च ज़माना द फ़लाने खुशहाल शी च दक ज़मा दना मुराद दी ज़मा दना द दुनिया जाहो जलाल दगा ज़मा दस रवा से तदा व याद साथा इज़्ज़तमंद खुशकिस्मत आगा खलक दी च दहागी हर अमल द अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू दागद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम द रज़ा द पारवी और दाद इंसान द जुन मकसद दे जिदे अमल आगा अमल की चिपागे बाने दद मतलूब दद महबूब और दद मकसूद रज़ाशी अवलिया बारक के बताओ सौरी दिलवी और ढेर बेशुमार वाक़यात दासी दी दागी मलफूजात दासी दी चागी वे बा अमल चिकम योम कहो न अमल बनद जन्नत पतम और न बद जहन्नम दयारे न हो, बल्कि अमल बखालिसतन दखपल महबूब और मतलूब द रज़ा द पारो अमता का अमल दे
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ په جیش العسرہ کې د حضور علیہ السلام مبارک دربار ته 200 خان او دغه ساز و سامان اسونه راولي او هغه پیشکای خو چې حضور ته وکتل د حضور علیہ السلام په مخ مبارک باندې لاغه د خوشاله سرات نو لاړ 200 نور پیش کړ بیا چې زما محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل د حضور په مخ باندې لا مسکا نه راغله نو عاشق صادق پوه شو چې لا د حضور علیہ السلام زړه ته قرار نه دی ملو شوی داغه د ثواب سره کار نه هغه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د چهره و دوحا سره کارو زما محبوب علیہ السلام کله خوشاله شو بس زما کار تمام شو لاړ 200 نور پیش کړ چې به حضور ته وکتل چې دا سی وکتل حضور ته د حضور طبیعت مبارک باندې لا هغه د بسط حالات نو راغله هغه مسکاله نو راغله بیا لاړ نور 200 پیش کړل عزتمندو سړی چې کله مدینه منورې ته لاړ شه الله دې موږ تاسو ټول بوتللی کی هلته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک قبر انور ته ودرېږي دا موقع دې الله موږ تاسو له بار بار راکړي یاد ساته قدردانو انسان چې صرف یو زړه کې یو خیال صرف راولي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نور ټول اعمال په خپل ځای باندې د هغې مبارکو د اسلام دپاره هغه خدمات په خپل ځای باندې والله العظیم چې دا یوه خبر هم سړی را یاده کړي چې په دغې جنگ کې چې کله د 1000 خانه وسونه سره د ساز و سامانه پیش کړل او چې کله زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام والضحا رخسار مبارک ته وکتل او په هغې والضحا رخسار باندې خندا راغله نو حضرت عثمان وفرمیل چې باس عثمان ستا عمل نن قبول دی د هغې نه پس ورته زما جانان مبارک چې کوم دی یو کلمه ووې او هغه ورته دا وی چې عثمان ازا چې د دې نه پس ته سامل کې الله جل جلاله ستانه راضي دی الله جل جلاله نن جنت راغې او جب عثمان نن جنت راغې او د حضرت عثمان قدمونه له پخپل باندې را منډي وهلې عزتمندو عمل هغه عمل دی چې پاغه باندې د الله جل جلاله رضا حاصل شو دغه محبوب په خوشاله شي او د صحابه کرامو د جون د ټولو نه لوی د شپې او د ورځې کار دغه چې زه څه عمل داسې وکړمه چې په هغې عمل باندې زما محبوب علیه الصلاۃ والسلام زموږ نه رضا شي زموږ نه خوشحاله شي عزتمندو نن په دې دور کې چې څوک لګیا دي هغې نوکری کوي په مختلف قسمه باندې څوک وایي یاره جي راشي ظلم وکړي د حضور په عاشقانو باندې او په یوه خبره باندې ځان خلاص کړي یاره جي وایي زموږ چونکې نوکري ده نو موږ مجبور یو باباجي مبارک به یو خبره کول هغه به وایي که د نوکری نه څوک مجبوریږي نو بیا به یزیدیان وایي د یزید لښکر به د امام حسین په مقابله کې چې راغلی و هغې به وایي چې موږ خو مجبور وو موږ خو د یزید نوکری کولې لہذا الله پاک به موږ له سزا نه راکوي ځکه زموږ مجبوري وه یاد ساته عزتمندو په ایمان کې د حضور په عشق او وفا کې په دې کې مجبوری نه کتلی کېږي دې کې د ایمان سودا کتلی کېږي دې کې هغه ایمانی غیرت او حمیت کتلی کېږي عزتمندو مختلف قسمه نوکری دی خوراشه زه درته صرف نن یو 2-3 روایتونه داسې پیش کوم چې د یو در نوکري داسې ده چې په هغې باندې الله هم خوشحالېږي د هغه محبوب هم خوشحالېږي د یو در پهرداري داسې ده چې په هغې باندې د الله کریم جل جلاله رضا هم حاصلېږي د هغه د محبوب رضا هم حاصلېږي او یو عمل داسې دی چې په هغې باندې الله کریم جل جلاله د خپل محبوب رضا لقا بنده له ورکوي هغه عمل دی د حضور علیه السلام مبارک د دین خدمت کول هغه عمل دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام د دین متین دین اسلام دپاره جد و جهد کول هغه عمل دی د حضور علیه السلام د عشق او د محبت کې دننه د حضور په عزت او ناموس باندې پهرداري ورکول هغه عمل دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ختم نبوت پهرداري کول او د اسلام د نفاذ دپاره او اعلی کلمت الله دپاره خپل ځان ورکول دا هغه عمل دی چې په دې عمل باندې زما حضور خوشحالېږي او هغه کلمات صحابو ته ویلي دي چې په نورو اعمالو باندې هغه حضور صحابو ته نه دي ویلي حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ سعد ابن ابي وقاص د حضور علیه السلام مبارک په وړاندې لګیا دی په غشو باندې گزارونه کوي دا بهترین تیر اندازو زما محبوب ولا یو غشي ورکوي خو یو کلمه ورسره وایي چې د دغې کلمې دپاره به دا کائنات رشک وکړي او هغه کلمه دا ده زما محبوب ورته فرمایي ارم سعد فداک ابي و امي ټول عالم او ټول مخلوق تمنا ورمان دی هی کاش زما مور او پلار
زما مال و اولاد زما هر څه د حضور مبارک نه قربان شاه. فإن ابي و والدتي و عرضي لعرض محمد منکم وقاء. زما هر څه د حضور نه قربان شاه. خو د حضرت سعد ابن ابي وقاص داغه په دغه قسمت باندې چې کوم دی مونږ زار او قربان شو چې ټول مخلوق کوئی زما مور او پلار د حضور نه قربان شاه. خو چې څوک د حضور دفاع کوي او د حضور دشمنان اولی د حضور د عزت او ناموس د پاره پهردارې د پاره ولاړ دی تیراندازي کوي، زما محبوب ورته فرمایي ساده وشتل کوه زما مور او پلار د پتا باندې قربان وي. ځکه عزتمندو تاسو وګورئ په روایاتو کې چرته چې حضور ناشنا انعامات ورکړي دي چې هغه نورو صحابو ته نه دي میلو شوی او د هغې صحابو خصوصیات دي هغه د دین اسلام په پهردارۍ باندې ورکړي دي، هغه د حضور د عزت او د ناموس په پهردارۍ باندې ورکړي دي. هغه دا نه ده چې د کوم صحابي به د ټولو نه زیات نوافل و عبادات و یا به د ټولو نه زیاتې روجې نیولې یا به زکات بر وخت ورکاو یا به د حج د پاره چې کوم دی کوششونه ډېر کول چې حج رانه قضا نشي. نه عزتمندو چرته هم چې تاسو هغه انعامات چې هغه خصوصیت سره د هغې دپاره ځمکې او اسمانونو بیا رش کړی دی هغې چې ورکړي دي هغې د خپل دین پهردارانو له ورکړي دي. د غزوه حنین په موقع باندې د غزوه حنین په موقع باندې ابو داود شریف دا روایت را نقل کړی دی چې د غزوه حنین په موقع باندې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک یو ځای ته راورسېده چې د هغې ځای کې مخکې چې کوم دی غرونه او د هغې غرونو شاته دا یره وه چې دلته کې چې کوم دی څه دي دلته د حوازن لښکر پروت دی سره د خپلو بچو او سره د خپل مال او هر څه سره لیز راغلی دی او د اسلام خلاف د یو ډېر لشکرکشه اراده یې کړې ده. حضور علیه الصلاة والسلام مبارک چې هلته شپې ته ایسارېده نو زما جانان مبارک وفرمایل چې د دې نن شپې د دې شپې پهرداري او چوکیداري به څوک وکړي. یو صحابي دی حضرت انس ابن مرثد الغنوي رضی الله تعالی عنہ دا مبارک زر را مخکې شو یا رسول الله د نن شپې دا پهرداري به زه وکړم. زما کریم آقا مبارک ورته وفرمایل چې لاړ شه په دې اس باندې کښېنه او دې مخامخ غر چې دی د دې سر ته وخېږه او د دې نه شاته چې کوم دی هغه د لښکر نظاره کوه. وګوره یاد ساته مونږ دلته به ټول لښکر آرام کوي او د دې ټولو آرام چې دی اعتماد په تا باندې دی چې ته به هلته کې څه کوې چوکیداري به کوې پهرداري به ورکوې. هغه د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په آواز باندې لبیک ووې په اس باندې کېناسته او روان شو. صحابه کرام او ټول لښکر وده شو. صحابه کرام فرمایي چې د سحر د مانځه په ټیم کې چې کله حضور علیه السلام مبارک مانځه ته راووته مانځله چې کوم دی راغې صف کې مخکې کېناسته او 2 رکعته سنت حضور علیه الصلاة والسلام چې هغې مبارکو دپاره نفل و هغې وکړل نو د هغې نه پس د هغې 2 رکعاتو نه پس لا فرض نه دي ادا شوی د سحر چې حضور علیه السلام مبارک مونږ ته رامخ کړی او ویې فرمایل هل احسستم فارسکم آیا هغه بیګانې کوم شاسوار چې مونږ لیږلی دی هغه نه دی راغلی؟ وی مونږ ورته ووی یا رسول الله نه دی راغلی. لا زما جانان مبارک مانځه ته ودرېده او کریم آقا مبارک چې کوم دی جمع ته ودرېده. راشه عزتمندو ابو داود شریف دا روایت راواړوئ قسم دې ستاسو به ایمان تازه شي. زما جانان مانځه باندې د مانځه نه مخکې د فرض او د سنتو په منځ کې حضور د خپل غلام تپوس کوي زما غلام لا نه دی راغلی؟ کم فارس او کم شاسوار چې ما لیږلی دی د پهردارۍ دپاره هغه لا نه دی راغلی؟ صحابه کرام فرمایي یا رسول الله نه دی راغلی. هغې نه پس چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک مانځه ته ودرېده نو په منځ کې دننه فرض منځ کې دننه حضور علیه الصلاة والسلام مبارک څه کوي؟ ینظر الی خلال الشجر. حضور علیه السلام د ونو په منځ کې
د کم طرف نه به چې دا فارس او دا شه سوار راځي حضور ولاړ په مانځه باندې دی مګر په دغه سترګو باندې حضور علیه السلام د ونو په منځ کې ګوري چې زما شه سوار خو را روان نه دی. اوس دا منظر هم صحابه را نقل کړی، دا خبره یاد ساتئ، دا درته بیا زه پیش کوم. دا منظر هم صحابه را نقل کړی دی او د هغې نه پس زما محبوب علیه السلام چې کله مونځ وکړ او کریم آقا مبارک سلام واړو او څنګه سلام واړو او لږ وخت تیر شو، کریم آقا مبارک مخ مبارک باندې مسکا راغله او صحابو ته وویل چې هغه د شه سوار مخامخ را روان دی. اوس عزتمندو چې کله حضرت انس ابن مرثد الغنوي راغی، زما کریم آقا مبارک ته نه تپوس وکړ وایا څنګه چلو؟ هغه وی قربان ما ټوله شپه هلته کې تېره کړه او ما هلته پیرداري ورکړه مګر ما وکتل چې لښکر نه ولته. کریم آقا مبارک ته نه تپوس وکړ چې ته خو داسې نه کوږ شوی نه وې، مطلب اوده شوی نه وې یا آرام خو دې نه و کړی؟ و یا رسول الله علاوه د مانځه نه او د قضا د حاجت نه علاوه یا رسول الله ما ټوله شپه ستاسو پهرداري کړې ده، ما د خپل اس په ملا باندې ټوله شپه تېره کړې ده، زه د دې نه علاوه نه یم کوز شوی، ما د اس په ملا باندې ټوله شپه تېره کړې ده. او بیا د هغې نه پس یا رسول الله صرف مانځه دپاره کوز شوی ما، د دې نه علاوه نه یم کوز شوی. عزتمندو چې کله یو انسان د حضور په وینا باندې आवाज باندې لبیک ووایي او بیا د حضور د دین پهرداري ورکي، بیا د حضور علیه السلام مبارک په आवाज باندې پهرداري داسې ورکي چې ټوله شپه د اس د هغې ملا نه دي کوزم نشي. نو راشه عزتمندو زما جانان چې ولا بیا کوم انعام ورکوي، قسم په ذات د خدای چې د دغه انعام دپاره به د ځمکې او اسمانونو دا خلک رشک وکړي، ملائک به هم رشک وکړي، مخلوقات ټول به رشک وکړي چې حضور والا بیا انعام څه ورکړه. زما جانان مبارک ورته فرمایي قد اوجبت فلا علیک الله تعمل بعدها. اے زما صحابي تا چې کله زما په وینا باندې زما چې کوم دی د عزت او د ناموس او زما د دین متین پهرداري ورکړه، نو د دې پهردارۍ په عوض کې اوس زه تعالی انعام څه درکوم؟ انعام درله دا ورکوم چې قد اوجبت په تحقیق سره نن جنت راغې او رامنډه کړه او ستا قدمونو له راغې، تعالی جنت واجب شو. دې نه پس چې کومه کلمه ده هلته خو عقل هم حیران شي، سوچ او فکر هم حیران شي چې دې نه پس که ته بل یو عمل هم په دنیا کې نه کوې، ستا د نن شپې دا عمل ستا د بخشش دپاره کافي او شافي د جنت تا دپاره واجب شو. جمع باندې ډېر خلک وایي که نه اکثریت دا وایي د لبیک والا څه کوي، د دې کار څه دی؟ مې لبیک والا هغه کار کوي چې د چا دپاره حضور علیه السلام د مانځه نه مخکې هم دعا غواړي او د چا د حضور علیه السلام طلب او لټون د هغې سترګې مبارکې د مانځه نه مخکې کوي، د مانځه په حالت کې دنن هم کوي، د مانځه نه بعد هم کوي، او چې چا دپاره زما د جانان مبارک هغه عینین نرګسین په مانځه په فرض مانځه کې دننه تلاش کوي. وګوره عزتمندو د صحابو په حالاتو کې مونږ ته پته نشته که څوک یې ووایي او به منو، خو زمونږ مخې له نه دي راغلی چې حضور دغسې د مانځه په حالت کې دنن هم د کوم اشک تکل کړي، هغه پسې سترګې مبارکې اړولي دی، که اړولي دي نو د خپل دین په پهردار پورې اړولي دي. د هغه دپاره حضور علیه السلام مانځه کې دنن هم لټون کړی دی، د مانځه نه بهر هم کړی دی. دویم د لبیک والا بل څه کار نشته، هغې چې کوم دی د چا په عزتونو پټکو پسې نه دي نښتی، هغې په توړ پوړ پسې نه دي نښتی، د هغې چې کوم دی د بل څه سره څه کار نشته، د هغې په دې وطن کې د حضور د عزت او د ناموس د پهردارۍ سره کار دی. هغې په دې وطن کې د اعلی کلمت الله دپاره خپل جد و جهد دی او د هغې کار هغه دی انشاءالله
چې مونږ باندې صرف یو نظر د خپل جانان مبارک وشي او صرف یو کلمه زما د محبوب علیه السلام د زبان مبارک نه زمونږ د پاره ادا شي په خوږه خوله د یو ځل زما نوم یاد کا. عاشق صادق سے فرمائی په خوږه خوله د یو ځل زما نوم یاد کا بیا به نشي مصیبت کې زما روح. په خوږه خوله د یو ځل زما نوم یاد کا بیا به نشي مصیبت کې زما روح. زه چې تا پسې په ګرم اوښکو جاړم وي په لطف او لذت کې زما روح. او په قسم دلبر ستا وصل چې نه وي خوښ به نشي په جنت کې زما روح. ما محمد امین خوښ کړې ستا ماتم دی نه دی خوښ په سلطنت کې زما روح. عزتمندو دغه کار دی چې د چا دپاره زما جانان مبارک چې کوم دی څه کوي دعاګانې غواړي. د چا دپاره زما د جانان مبارک عینین نرګسین په مانځه کې دننه هم لټون کوي او د چا دپاره حضور علیه الصلاۃ والسلام په دنیا کې د جنت زیری ورکوي. عزتمندو دا هغه عمل دی چې په دې عمل باندې د حضور رضا حاصلېږي. او چې کله محبوب راضي شو بیا رب راضي دی، بیا الله جل جلاله خوشحاله دی. چې محبوب ناراضه و بیا رب هم ناراضه دی. پر رضا چې کوم دی د محبوب کې د الله جل جلاله رضا ده. ځکه عزتمندو که یو انسان غواړي په دې وخت کې چې د هغه منځونه کمزوري، د هغه روژې زکات او حج او اعمال کمزوري دي، هغه خپله چې کوم دی ګناهونو کې لت پت پروت دی او د ګناهونو کې ککړ پروت دی، والله دې د خپل محبوب علیه السلام د دین دپاره د الهی کلمت الله دپاره د حضور د عزت او د ناموس د پهرهدارۍ دپاره کوشش شروع کی. والله العظیم دا عمل د بخشش دپاره الله جل جلاله کافی ګرځوي. او دا هغه عمل دی چې یاد ساته عزتمندو ما 13 جمعه هم تاسو ته د عمرو بن لیث د شهنشاه خراسان واقعه را نقل کړې وه چې هغه چې کوم دی چې کله مړ شو چا خوب کې ولید څه عمل ده سره الله جل جلاله وکړ. هغه ورته وی چې زه الله وبخلم پسې وبخلې ستا خو نیک عمل مشهور نه و نه داسې ډېر نیک وی. وی زما یا عمل یو داسې و چې زما لښکر و زه یو ځلې راوختمه فاشرفتو علی جنودي ما د خپل لښکر ته وکته ما ته ډېر ښکلی ښکاره شو، ما ته ډېر ښکلی ښکاره شو، ډېر طاقتور راته ښکاره شو، ډېر زورور راته ښکاره شو. فتمنیت انی حضرت رسول الله واعنته ونصرته. وی د ما دې زړه کې یو تمنا راله، هغه کار خو داسې کېدی نه شو خو دې زړه کې مې یو تمنا راله هی کاش چې دا لښکر ما ته میلو وی، ما ته زمانه زما د جانان مبارک میلو وی او دا لښکر ما سره وی. زه په بدر کې هم جنګېدلی وی، حنین کې هم جنګېدلی وی، تبوک کې هم جنګېدلی وی، احد کې هم جنګېدلی وی. ما د حضور دشمنان تس نس کړی وی او په هغې حضور خوشحاله شوی وی. نو اگر چې هغه موقع خو ما ته میلو نه شوه، صرف زما د زړه یو خیال راغی، الله کریم جل جلاله د هغې خیال په برکت باندې ما ته بخښنه نصیب کړه او ما له جنت راکړه. عزتمندو چې څوک میدان عمل کې وي، څوک قربانۍ ورکوي، چا خپلې سینې ګولو ته پیش کړې او چا چې کوم دی د چا سترګې راووتې، د چا سرونه مات شو، چا د حضور د عزت او ناموس دپاره په میاشتو میاشتو جیلونو کې پراته دي په دې ګرمۍ کې او د ظلم او بربریت انتها ده ورسره، گویا کہ دوی د جہان د ټولو نه لوی جرم کړی دی. نو ما ته ووایه په ایمان آیا په دې باندې به زما محبوب نه خوشحالېږي؟ دا به د حضور د رضا دپاره کافي نه وي؟ ځکه عزتمندو تحریک چې دی دا هغه عمل دی مونږ له باباجیو پلیټ فارم داسې را کړی دی چې په دې باندې رضا د رب العزت او د هغه د محبوب علیه السلام حاصلېږي. او بیا عزتمندو اخیری روایت درته پیش کړمه. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ چې د والد صاحب نوم چې کوم دی عبدالله رضی الله تعالی عنہ او د احد په اولنو شهداو کې چې کوم دی حضرت عبدالله شهید شوی دی. مگر عزتمندو چې دی کله د میدان ته راته د اووه لوڼه وې، څو لوڼه وې؟ اووه لوڼه وې او د باندې قرضې هم ډېرې زیاتې وې او دی د حضور علیه السلام په دین باندې د خپل ځان قربان کو، دی شهید شو. چې کله دی شهید شو حضرت جابر فرمایي په ما باندې د غمونو ناڅاپه یو انبار راغی او هغه انبار دا و چې یو طرف ته قرضه وه، یو طرف ته قرضه وه او بل طرف ته چې کوم دی ما ته د اوو خویندو هغه بوج زما را په غاړه شو چې د دوی چې کوم دی ودونه کول دي دا ډېره لویه معاملات دي د دې. نو زه هغې غمونو ډېر پریشانه کړم چې د والد صاحب جدایي راله او ورسره را باندې قرضونه راغله او د قرضونو سره چې کوم دی را باندې د اوو خویندو بوج را باندې راغی. نو ډېر زیات په عذاب شوم، ډېر زیات چې کوم دی زه انتهایي د دغې نه ذهني طور باندې پریشان شوم. وی زه یو ځل د حضور دربار ته رالم، زما جانان چې ما ته وکتل نو ما ته وی چې ولې خیر دی ته خو ډېر پریشانه لګې،
ته خو ډېر زیات پریشان یې وجه څه ده؟ ما ورته وی چې یا رسول الله قرضونه د بوج دی را باندې، والد صاحب خو لاړ شهید شو، او بل دا دی چې د هغه عیال چې دی د هغه په دغه کې زما چې کوم دی د هغه اووه لوڼه زما اووه خویندې دي، د هغې هغه بوج را باندې راغی. وی زما جانان مبارک چې زما د پریشانۍ ته وکتل نو قربان زما د محبوب علیه الصلاة والسلام د نظر نشم. نن خلکو سره پیمانی دي پیمانې، او په هغه پیمانو باندې لګیا دی، څوک د حضور علم تلی، څوک یې تصرف او اختیار تلی. الله کریم دې موږ د داسې خلکو نه وساتي. ما به اکثر باباجي مبارک ته وی قربان دا خلک ولې داسې کوي چې د هغې ټول عمر په دې کې تېرېږي؟ هغه ما ته وی دا غلطي زمونږ ده. وی پکار دا ده چې مونږ هغه په دې باندې پوه کړی وی چې د حضور په علم کې خبرې مه کوه، د حضور په اختیار کې خبرې مه کوه. راشه د هغه ځای نه شروع کا چې په کوم سورلی باندې زما جانان مبارک سورلی کړې ده، کوم زناور باندې زما محبوب علیه السلام مبارک تشریف فرماو، او هغې زناور چېرته قدم یې ښودلی دی یا هغې زناور بول کړي دي، دا ټول کائنات د هغې مقابله هم نشي کولی. خو د حضور شان خو ورا الورا دی، د حضور شان ورا الورا دی. د حضور شان اخو ورا الورا دی. د هغې چې حضور مبارک په ناس سورلی کړې ده، حضرت عبدالله ابن رواحه څه فرمایي؟ رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول ته چې والله لبول حمار رسول الله اطیب من المسک، یا والله لبول حمار رسول الله اطیب ریحا منک، چې زما جانان په کوم درازگوش مبارک باندې سورلی کړې ده هغې چېرته بول کړي دي، والله چې په کائناتو کې د هغې بولو خوشبویه ته د دنیا مشک و عنبر بیا نشي رسېدلی. عزتمندو هغې ما ته به اکثر دا وی نن راشي د حضور په شان کې زما جانان مبارک تصور چې جا په مانځه کې راغې نو مونځ داسې شو. اولنۍ روایت چې مې درته ووی د ابوداود شریف، حضور علیه السلام مبارک ولاړ دی، خو صحابه چې روایت را نقل کوي د حضور د سترګو حالات بیانوي. وی زما د محبوب علیه السلام سترګو لټون کو نو د چای کو د هغې فارس یې کو، حضرت انس ابن مرصد الغنوي کو، ولې کو چې هغه حضور لیږلی نو حضور خو د هغه لټون کو. و زما د حضور صحابو چاته قتل په مانځه کې پوهېږې دې باندې د حضور صحابو چاته قتل، هغې د چا سترګو مبارکو ته قتل. په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتئ دا زما د حضور شان دی چې الله جل جلاله ورکړی دی، او صحابه کرامو د هغې او ناشنا او عجیبه چې کوم دی مناظر بیان کړي دي. دا مبارک چې خپل غلام ته وکتل چې ته خو ډېر پریشان یې، څه وجه ده؟ وي ما ورته وی قربان دا وجه ده، وي ما ته حضور علیه السلام مبارک وفرمایل چې مه پریشانه کېږه، قربان د حضور د نظر نه شمه، زما د جانان د نظر مبارک نه شمه. وي ما ته حضور علیه السلام مبارک وفرمایل چې ما کلم الله احدا الا قط الا من وراء حجاب، تر اوسه پورې چې الله جل جلاله د چا سره ملو شوی دی بغیر د حجاب او بغیر د پردې نه دی ملو شوی. و ای عبدالله ته خوشحاله شه چې ستا پلار په داسې حالت کې اسلام لزان ورکو چې د اوو لوڼو بوج وپې، د قرضدار بوج وپې، او د دې اوو لوڼو نه هغه بهر ته نشو راوتی، خو پروا یې ونه ساتله، اسلام له خپل ځان ورکو، شهید شو. الله ته دومره خوشحاله شو چې تر اوسه پورې الله د چا سره بلا حجاب او بلا پرده نه دی ملو شوی. ای عبدالله ته خوشحاله شه چې ستا، ای جابره ته خوشحاله شه چې ستا پلار سره الله بلا حجاب او بلا پرده ملو شوی. دې نه پس چې عزتمندو کومه خبره ده، دې نه پس چې کومه خبره ده والله ستاسو به ایمان ته تازګي ملو شي. رب لا یزال حضرت عبدالله ته وی چې کله ول دیدار ورکو، ورته وی چې وای عبدالله د دې نه پس څه رانه غواړې چې دله درکم، څه څیز رانه غواړې چې دله درکم؟ وایي ستا والد محترم ورته وی چې یا الله بس یو څیز غواړم، صرف یو څیز غواړم، او هغه دا چې خدایه ماله بیا یو ژوند راکا
چې په هغې ژوند کې زه بیا ستا د محبوب د دین نه قربان شم. مالا بیا الله جل جلاله مرګ د شهادت راکړي. وی رب لا یزال ورته فرمایي چې ای زما بنده بس د دې فیصلې شوي دي چې بیا واپس تلل نشته. د دې فیصلې شوي دي چې بیا واپس تلل نشته. خو ما دومره ستاسو باره کې قوم ته ویلي دي ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. ما هغې ته دا ویلي دي چې دا کومو خلکو زما د محبوب په دین باندې ځان قربان کړی دی زما د رضا دپاره نو ګورې دي ته مړو نه وایې د مړو ګمان هم پې ونه کوې دا ژوندي دي. عزتمندو یاد وساتئ دا مرګ مغه مرګ دی او دا ژوند مغه ژوند دی چې انسان د اسلام د بقا او د اسلام د الهی کلمت الله دپاره تیر کي. په دې ټایم کې عزتمندو مونږ او تاسو چې په کوم پلیټ فارم کې الحمدلله د خپل عظیم محسن قبله امیر المجاهدین قائد ملت اسلامیه د حضرت والله چې د چا ژوند هم قیمتي و د چا مرګ هم قیمتي و د چا د مرګ نه پس هم یو لحظه د دې امت د بیدارۍ سبب او ذریعه جوړیږي چې قبر ته ورشي او د دې نوجوانانو حالات وګورې چې په یو منټ کې هلته په سلګاو شلګاو باندې نوجوانان راځي او د هغه د قبر مبارک سره دا عهد کوي چې بابا جی چې ته په کوم مشن باندې لاړې زه به د ژوند د آخري ساه پورې په دې مشن باندې قایم او دایم ولاړم. چې د دومره لوی سختو او تکلیفونو نه پس هم کم کاروان الحمدلله په خپل ځای باندې د عظمت په لار باندې ولاړ دی. د روزانه بنیاد باندې تکلیفونه دي ګرفتارۍ دي پرچې دي او داسې چې کوم دی عجیب عجیب ظلمونه دي چې انسان د هغې بیانولو باندې انسان زړه درد وکړي مګر د هغې باوجود د حضور غلامان انشاءالله په میدان کې ولاړ دي. زما یقین دی انشاءالله چې په دې قافله د عظمت کې به تاسو په نره باندې انشاءالله تعالی سات ورکوئ او دې کې به انشاءالله زمونږ ژوند هم دا دی زمونږ مرګ هم دا دی انشاءالله. مونږ هغه لار خپله کړې ده چې په کومه لار کې واپسي نشته په کومه لار کې واپسی نشتا. مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. داسې کېدی نشي چې موږ د دې لارې نه واپس شو. انشاءالله د ژوند د هرې ساه پورې د ژوند په هرې ساه پورې او د مرګ تر د آخري سلګۍ پورې زمونږ هره ساه به د لبیک سره انشاءالله تعالی زمونږ هره ساه به د لبیک سره انشاءالله تعالی او موږ به خوشحالیږو په دې چې زمونږ د مرګ نه پس هم چې زمونږ په قبر باندې څوک راشي او هغه زمونږ په قبر باندې بابا جي به فرمایل چې په سوونو کاله بعد هم زما یو کارکوند راشي او زما په قبر باندې دی ودرېږي دی به بره نه د لبیک نارې وایي زه به ورته لاندې نه د لبیک نارې وایم. والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ کریم جل جلالہ دا کم دوستان ملګری راغلی دی خدای پاک د ټولو دا حاضری الله دلته قبول او منظور کړي. خدای پاک د ټولو د دارین خیر او خوشحالی نصیب کړي. غمونو نه مصیبتونو نه مشکلاتو نه خدای ټول په خپل امتحان کې وساتي. کامیابی کامرانۍ خوشحالی عزتونه یا الله د ټولو نصیب وګرځي. یا اللہ کریم جل جلالہ خدای پاک حاجی آباد شریف په دین باندې قائم و دائم و آباد ولري. تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحانی مرکز وګرځي. بابا جی مبارک یا اللہ کریم جل جلالہ د بابا او د ټولو دلته کې مشران او کشران چې دنیا نه رحلت کړی دی خدای د ټولو درجات بلند کړي. یا اللہ کریم جل جلالہ کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي. زمونږ دلته د بابا ډېر زوړ شیخ دی او مرید دی د عابد جان صاحب دی والد صاحب د هغې لور وفات شوی ده د عابد جان صاحب دی خور. دعا وکړئ چې الله کریم ورته مغفرت نصیب کړي. الله کریم جل جلالہ جنت الفردوس کې اعلیٰ مقامونه او مرتبې نصیب کړي. الله کریم جل جلالہ پسماندګانو له صبر جمیل اجر عظیم ورکړي. او ای الله کریم جل جلالہ په دې څو ورځو کې ډېر داسې افسوسناکې حادثې وشوې چې په هغې باندې دا قوم غمجن شو. لاهور کې چې کوم دی یو دماکه وشوه په هغې کې خلک شهیدان شو. همدارنګې چې کوم دی څه د ټرین حادثې وشوې. همدارنګې د یو پارټي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې یو ډېر مقبول لیډر و عثمان کاکړ صاحب د هغه حادثه پکې وشوه. دعا ورته وکړه الله کریم یې مغفرت نصیب کړي. الله کریم جل جلاله چې څومره خلک د هغه په دې غم باندې غمجن شوي دي خدای پاک هغې ټولو له د دې اجرونه ورکړي. او یا الله دغې ظالمانو له چې چا دا ظلم کړی دی خدای پاک ته له بدترینه سزا ورکړي. او چې څوک په دې وطن کې خدای د مسلمانانو د مال و جان خلاف لګیا دي
او هغې لګیا دي خپلې چې کوم دی څه کوي د هغې یارانو دپاره د هغې خپل یورپ د یارانو دپاره او د خپلو خېټو د ډکولو دپاره زمونږ د مسلمانانو وینې تویوي، چا نه غداران جوړوي، د چا نه دهشتګرد جوړوي، او چاته یوه خبره چاته بله خبره. خدای د دغسې غدارانو نه دا وطن آزاد کړي، او خدای پاکه مونږ د دغسې خلکو حاکمان وي که هر څوک وي، خدای پاکه چې په مونږ مسلط دی مونږ ته خلاص کړي. او یا الله څوک چې د مسلمانانو مال و جان عزت ابرو ته خدای نقصان رسوي، یا الله کریم جل جلاله ته د خپل قهر په څپېړه باندې وواله کړي. یا الله کریم جل جلاله زمونږ د ټولو نه راضي شي. بالخصوص د شهدای ناموس رسالت لپاره د زړه نه دعا وکړئ، خدای د هغې د وینو په برکت باندې یا الله کریم جل جلاله خدای دې وطن کې امن راولي، د حضور د عزت او ناموس پرچم بلند کې، د حضور د عزت او ناموس پرچم بلند کې. او یا الله کریم تحریک لبیک یا رسول الله ستا د محبوب د دین دپاره په میدان عمل کې دی د عزت او ناموس د حفاظت دپاره، او د یورپ پورې د دې د جذباتو گونج رسېدلی دی، او هغه فرانس او د هغې یاران پریشانه دي. خدای د هغې پریشانۍ کې نور هم اضافه وکړي، خدای چې څومره دردونه دي دا دردونه نور هم سیوا کړي، او چې خدای دلته کوم د هغې یاران دي په هغې سره د هغې په چې کوم دی درد دی، خدای د هغې دغه یارانو دردونه هم سیوا کړي. او یا الله کریم جل جلاله دې تحریک ته او دې مشن ته د باباجي مبارک فیض باندې مستفیض ولري، خدای ته ورته نور هم ترقي ورکړي، او چې کوم خلک د دې د ورکېدو دي خدای ته هغه ورکړي. او یا الله حاجي آباد شریف دا مدرسه دا جومات تاسو ته پته ده په ډېر سختۍ کې حکومتي حالات هم ډېر سخت دي، چې کم کم بیلونه پاس کوي هغه هم د مدارسو خلاف ډېر لوی سازش روان دی، ډېر لوی سازش روان دی د جوماتونو خلاف، او لګیا دي کوشش کوي چې مونږ د دوی چې دوی له چېرته څوک 1 روپۍ ورکوي هغه هم مونږ راونیسو کلک، چې خیال کوه ورې دا چلو نه کې، نه بجټ کې څه شته نه په بل څه کې شته، مګر دا 1 روپۍ هم تا باندې نه پرځو کېږي چې دا کوم غریب فقیر چېرته ورکوي. په داسې حالت کې دا علما لګیا دي د دین متین خدمتونه کوي. نو تاسو د زړه نه دعا وکړئ چې الله کریم زموږ د مدرسې کامیابي کړي، دا جوماتونه الله زموږ کامیاب کړي، او چې د دې خلاف څوک څه سازشونه کوي خدای هغه ټول په خپلو سازشونو کې ناکام کړي، خدای ته نامراد کړي. زموږ امیر محترم حضرت قبله حافظ سعد حسین رضوي صاحب سره د جمله او اسیرانو خدای زر تر زر شاندار رهایی نصیب کړي. او یا الله کریم چې چا دا ظلمونه وکړه، د چا په وینا باندې وشو، د چا په اډرونو باندې وشو، او چا وکړل خدای پاک د خپل قهر په څپېړو باندې وواله کړي. او یا الله کریم د دې ظالمانو جابرانو نه مونږ خلاص کړي. وصلی الله تعالی علی سیدنا